أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس الصديق رضي الله عنه. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning beshining oldida turib salom bergandan keyin o'ng tarafga, baqiya tarafga yarim metr yo'tkilib Abu Bakr radhiyallohu anhuninki beshiga udul kelgan vaqtida salom berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ng tarafini qilib qibla tarafga qarab yotgan bo'lsa, Abu Bakr radhiyallohu anhuning beshi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'risiga yaqin keladi. Undan keyin Hazrat Umarning beshi Hazrat Abu Bakrning mo'risiga yaqin kelgan. Yarim metr baqiya tarafga, ya'ni o'ng tarafga yurishib Hazrat Abu Bakrga salom yo'llaydi. ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، السلام عليك يا أمينه على الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما جاز إماما عن أمة نبيه، فلقد خلفته بأحسن خلف. نهاية يخشى إزبصر بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام. إسلام أشون أول حاضر لله، إسلامنا يايلا طاقتلا ديمان جاي صلى ديانك. ووصلت الأرحام ولم تزل قائلا للحق ناصرا لأهله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم أمتنا على حبه ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا كريم. لا تخيب يعني قرق القيت مثله. ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء ورضي عمن استخلفك، فلقد نصرت الإسلام والمسلمين حيا وميتا، فكفلت الأيتام ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت كسرهم، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يرجع قدر نصف ذراع ويقول: bundan yerim gaz, ya'ni 25 santidek bunda orqaga qaytib turib, ikki xalifaninki o'tirib turib demoqchi. ويقول: السلام عليكم يا ضجيعي رسول الله. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam billah yatqan ikki hamra demoqchi. ورفيقيه ووزيريه ومشيريه، ikki mushawiri, vaziri، والمعاونين له على القيام في الدين. Din vazifalarini o'tashda yordamlashgan ikki vaziri va mushawiri. والقائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاكم الله أحسن جزاء، جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل ربنا أن يتقبل سعينا. ما دعامو biz o'tganki masalalarda to'xtalib o'tgandek ikki sahabini vasila qilib turib Rasulullohning shafaatiga erishmoqchi. Va duo ويسأل ربنا. أنا آخر دا شو الله تعالى دين تلاوتنا. Siz ikkalan bizga vasila bo'lsanglar, Rasululloh bizga shafaat qilsa va Alloh taolodan bizning shu ziyoratimizni qabul qilishini tilab bersa demoqchi. Rasululloh bizni tilog'im bo'lsa demoqchi. ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته. ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. ثم يقف عند رأسه كالأول. Ondan keyin yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning beshiga qudiltilgan joyga qaytib kelib turdi burunqidek. ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
Ey Allah, sizlar Qur'on Karimda mushunda dillar so'zlari haqdir. Mana biz faqat ji'naka sami'ina qawlak o'zlarining mushu oyatlarini anglab ta'ina amrak amr farmonlarini bajarib keltirib o'zlariga keldik demoqchi. Mustashfi'ina bi nabiyyika ilayka payg'ambarlardan bizga o'zlarining huzurida shafaat qilishini tilab keldik. Rabbana ighfir lana va li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويزيد في ذلك ما شاء وينقص ما شاء. Bu dualar aslında ixtiyari o'zi tanlab qilgan dualar bo'lg'achqa o'zi xohlagan shu chaqda Alloh taolo ko'ngliga yechayotgan shunda duolarni yaxshi duolarni qilsa bo'ldi. Albatta yuqoridek bandadan tilaydigandek duolarni qo'yib, udul Allohdan tilaydigan duolarni tanlab qilsa shu to'g'ri. Ham ixtilof doirasidan ketgan bo'ldi. Wa yazidu fi zalika ma sha'a. Xohlagancha ashurib duo qilsa bo'ladi va yanqusu ma sha'a. Xohlagancha kamaytirsa bo'ldi. Va yanqusu ma sha'a yaka va yunqisu ma sha'a. Wa yad'u bima yahduruhu min ad-du'a. Shu chaqda ko'ngli kelgan yaxshi mazmundagi duolarni qilib Alloh taoladan tilaydi. Va yuwaffaqu lahu. Shu chaqda Alloh taolo uni muvaffaq qilgan duolarni qiladi inshaalloh taolo. ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة رضي الله عنه التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه. Ondan keyin Abu Lubaba radhiyallohu anhuning turikiga keladi. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisi bor, shu hujradan minbar tarafga qarab mangdi. Bu turik qabr tarafdan sanag'imizda 2-turik. Minbar tarafdan sanag'imizda 4-turik. وهي بين القبر والمنبر يصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويدعو بما شاء. Şu joyda 2 rakat namoz o'qib, Alloh taologa tavba qilib, xohlagan duo qildi. Ash turikni ustuvani tavba deb atagan ba'zilar. Nima uchun desa, shu Abu Lubaba radhiyallohu anhu ismi Rafa' ibn al-Munzir. Bu o'z vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilgan ansarning nuqabonining birisi edi. Va Bani Qurayza yahudilarininki ittifoqdashdi. Bani Qurayza Ahzab kuni musulmonlarga xiyonat qilgandan keyin bu ansirab Abu Lubaba radhiyallohu anhudan maslahat so'ragan. Biz bunda xiyonat qildik, endi Rasululloh bizni qanday qiladi desa, Abu Lubaba radhiyallohu anhu geliga bo'g'izlagandek ishorat qildi. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu namini o'lim jazosi bilan jazolab adablaydiganligini deb qo'ygandek bir ahvol bo'ldi-da. Shunda ishorat qilib bo'lib, o'zini men Rasululloh va musulmonlar xiyonat qildim deb xatolik qilganligini his qilib, Rasulullohning oldiga bormay, darhol shu masjidga kirib, ash turikka o'zini bog'lab, men ay Rasululloh o'zi yeshayotmasa, men mishal o'lgishimda bog'lanib o'laman. Çünkü Rasulullah degandan keyin Rasulullohni yeshayotmagan. Shu chaqda la taxunulloh va rasul degan o'sha oyat tushgan. Shuning bilan Rasulullohni yeshayotmagandan keyin Alloh taolo buning tavbasini qabul qilganligiga va tushgandan keyin Hazrat Aisha ya Ummu Salama radhiyallohu anha birisi bunga bishorat bergan. Allah Taala Resulullah'a sen tövbeni kabul kılgalığı ve işvedi. Düzenli işvetip kessen buldu ya. Resulullah işvetmesin özüm eşmeyim derdi. Tabi çın tuğanlıken Resulullah sen namaza çıkkaç işvetken. Şuna ustuvanı tövbe edip atalganım. Şu cihetten. Yani şu cahide aşı bir sahabinin ki tövbe kılış vakalıki boğaçka ve inşallah bir dua kılıp koyuşuna muvaffak kavuşurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu Türkler koruma daraklarının köteklerden boğan. Ama keyin Sultan Abdülmecit'nin devrinde adetki şunda Türkliğe almıştırılgan. Taş mesela. Aşında Türkler. Aş Türklerden Mescid-i Nebevi'nin kıbla tarafında 6 Türk var. Bu 6 Türk her birinin bir vakalıki bir kıssası boğaçka alaydı meşhur olup ketken. Şunun içinde Ustuvanat Abi Lubaba. Onun başka Ustuvanal Mukhallaka etri soğan bir Türk var. Yani sahabıldan birisi şu cayda turup kıbla tamga tükürüp sağıllıktan öye kirip köngli gaşolap ayalığı dese ayalı çıkıp Hazreti Cabir'u deyman. Ayalı çıkıp şu yana sürtüp eğitip etri suap kıgaçka etirlengen Türk dep atılgan. Ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cayda namaz okuyan boğazı şunda atılgan. Bundan başka Hazreti Ayşe'nin ustuvanısı var.
Ebu Lubaba'nın ba, yani Ustuvanat Serir deb Rasulullah sallam etikap qilgan chaqda bir o'rindiq ya karatdak narsa qo'ygan bir turk bor ekan. Uni boshqa Ustuvanatul Vufud ko'makli kelsa shu atrofda o'tirib saqlaydigan bir turk desa, shunda mashhur 6 turk bor ekan. Thumma yati rawda. Rawda ma bayna beyti va minbari rawda min riyadil janna. Shu arliq nima? Shu arliq kelib va hiya kal hawdil murabba. O to'chasa bir gulistonda ekan. Yoki ko'lchakdek deyla. Uzunligi 22 metr, kengligi 15 metr. Shu rawda sharifaninki kulimi. Va fiha yusalli imamul mawdi' al-yawm. Sizningida imommi, amammi? Bir nusxada amam, bir nusxada imam. İmam degan to'g'ri bo'lishi mumkin. Shu joyda Asharamning shu rayonning imomi mush kunda, ya'ni muallifning yashagan shu davrda shu joyda namoz o'qiydi. Imom shu yerda turdi ekan. Imom ravdadan oldiga chiqib bunda turmay, shu ravdaning ichida turdi ekan. Fayusalli fiha ma tayassara lahu. Shada mumkin qadar o'qigancha namoz o'qiladi. Va yad'u duo qiladi va yukthiru min at-tasbih va as-sana'i 'ala Alloh ta'ala va al-istighfar. Thumma yatil minbara. Undan keyin minbarning qishildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbari shu chaqdagi. Shu kitob yozilgan davrda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu minbari bor bo'lishi mumkin. Hozir almashtiryapti uni, hozir yo'q. فيضع يده على الرمانة التي كان يضع يده عليها إذا خطب لتناله بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning barakatiga nail bo'lish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba so'zlagan chaqda qo'lini qo'ydigan minbarninki unda duglak yog'ichiga qo'lini qo'ydi. Ya'ni anarsiman shu yog'ichiga qo'lini qo'ydi. Ya'ni shu ham tutdi demakchi. Va yusalli alayhi ويسأل الله ما شاء ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه. رمانة المنبر بعض صحابة وتابعين الله مشو رماننا عشان tutishni jaiz deb qaragan. Chunki bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki qoldirib ketgan asarlardan bo'lg'achqa tabarrukan tusi bo'ladi deb qaragan. Hozir yo'q. Hozirgi minbar u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbari emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning minbarini Ansarlardan bir ayol o'zining yog'ochisiga g'aba degan joydan yog'och keltirib, o'zining maliga yasatqizib bergan. 3 darajalik, ya'ni 3 pashtoqliq minbardi. Ba'zi rivoyatlarda Sa'd ibn Abi Waqqas va Ibn Umar radhiyallohu anhu kana ya'khudani bi rummanatil minbari thumma yansarifan. Bunda Rasululloh tutganda tabarrukan tutib ketamishgan. Aziz rivoyat lekin ابن أبي شيبة مصنفه رواية قشان يزيد بن عبد الله بن قصيت قال رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر الفرعاء القرعاء الصلعاء مكاجن يعني السيلق أنا رسمان يغجنا فمسحوها ودعوا قال ورأيت يزيد يفعل ذلك يعني مش يزيد رواية كي غوتشي أبو مودود ممو يزيد من شندق يغلقنا شو يعني تتقلقنا كودم. Bunu İmam İbn Taymiye Er-Raddadul Ahnai degan kitobda naql qilib muvofiq kelgan shuni. İmam Malik tabi'lardan ataninki shunda qilganligini rivoyat qilgan. İmam Ahmad Rummanatul Minbarning tusi bilamdi deb o'g'li so'g'a vaqtida la ba'sa bidalik degan. Lekin Said ibn Musayyibdan Ibn Abi Shayba rivoyat qilishicha annahu karihan yada yadahu alal minbar. Ya'ni ba'zi tabi'lar makruh deb qaragan. Yani bu salaflarda ishqil qarash bo'lib qolgan masala ekan. Thumma yati al-ustuwanat al-hannana. Hannana yani ingirg'oq, ko'p ingiraydigan degan. Sig'inadigan, ingiraydigan turk. Shu turkning yana keladi. وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أش منبر يسلب رسول الله صلى الله عليه وسلم برun أش قومنın kötü olgan أش bir Türk'e yönlüp durup xutba söz aytdi. Mescid-i Nebevi şu qavma Türkler bilan qubralgan bo'lg'achqa, Türkler shunda bo'lg'achqa Rasululloh bir Türk'e yönlüp durup xutba söz aytdi. Bu sahaba Ansarlardan bo'lgan bu ayol o'zining maliga aşı minbarini yasitpagan ekan, hamma sahabalar ko'rsin Rasulullohni, ig'zirak turib so'zlasin deb yasitpagan ekan, 3 qalampaylik qilib yasitpagan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
7-8 qadam atrofga yurishib, shu minbar qo'yilgan yerda minbarga chiqib xutba so'zlagan. Shu chaqda ash turikdan bu qo'lning yig'lab pasayotgandek yoki ingirgandek bir ovoz, yig'i ovozi bir-bira ko'tarilib, xutbani anglamas bo'lib ketgan. Anglamas bo'lib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushib, uni pasaytgan. Ashu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sig'inib ingirgan ko'tak ba turikning qishig'i keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni tashlab qo'yib, yangi yasalgan minbarga chiqib xutba so'zlagan chaqda ashu turik, ya'ni ashu ko'tak ingirgan, yig'ilgandek bir ovoz chiqqan. فنزل صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن. Şuna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden çöp, aşu türükni kucağlap, xuddi bu vaqolni anısı pasaytgandek, nima qilganki asosda undan deb pasayib qolgan. Bu odatimizda qarasak, o'tib ketgan hikoyada ko'ramizmi, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'jizasi. Imom Shafiy rahmatullohi alayh birisi so'g'a vaqtida qaysi payg'ambarning mo'jizasi eng buyuk desa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan. So'rg'ichi Isa alayhissalom o'liklarni tirildirdigan, bundan mo'jiza bergan desa bu katta bo'lmamdi desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu ingirgan ko'tak voqealikdagi mo'jizasi bir jamoatdan yig'ilgan ovoz chiqib, bunda bo'lganligi anodimi katta mo'jiza degan Imom Shafiy rahmatulloh. Bu muttafaqun alayhi hadis kelgan sahih voqealik. Muttafaqun alayhi hadisda An ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xurma ko'tiki ustida turib xutba o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yangi minbar yastab, uning o'tkilib xutba o'qimoqchi bo'lganda, xurma ko'tiki ingiribdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib qo'li bilan uni silab qo'ydi. Yana bir rivoyatda fasahatun nakhlatu siyahas sabi thumma nazala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fadammahu ilayhi ta'innu anina as-sabiy alladhi yusakkan. Xuddi pasaytilayotgan balani pasaytib, o'qisa deb asta to'xtab qolgandek asta pasayib qoldi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni pasaytgan vaqtida. Yana bir rivoyatda sahabe kiramlar fasami'na lidalika al-jiz'i sawtan ka sawtil ishari. Ishar degan o'noylik bo'lgan bo'g'oz tugadigan bo'ldi. Yoki tugidan bo'lsin. Yangi tug'ilgan butiliqini tatib olsa, onasi bir xil ovoz chiqargan bo'lsa, shunda ovoz. Hatta ja'a nabiy sallallohu alayhi vasallam fawada'a yadahu 'alayha fasakanat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lini shunda qo'ygandan keyin jim bo'ldi. Nima uchun yig'ilgan? Yana bir rivoyatda kanat tabki ala ma kanat tasma'u min az-zikri 'indaha. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning butunlay emas, 8 qadam nirra qo'yib ketganiga yig'ilgan. Ala firaq Rasululloh. Butunlay shu masjiddan achiq tashladi ko'takni. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 7-8 qadam yoki 7-8 gaz jira qilib qolganligiga va shu yo'linib turib aytilgan zikrdan ayrilib qolganligiga shunda yig'ilgan. حسن البصري كان إذا حدث بحديث حنين الجزع يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه مش يغش رسول الله سغنب شندا تنغرغان حالتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كراش huzurda bo'lishni arzu qilgan erlar ashunda ishtiyoqda ashunda yig'ilishi texim loyiq emasmi degan. Ya'ni bir jamoatninki shunda bir jonivordek ashunda yig'izar qilgani bir mo'jiza. Yo'linib turibdi. Bu bir turk deydi. Turkka yo'linib turibdi. Ilal jizada alamas ila bilandik. Amdatul qarimi yastanidu ilayhi deb kelgan. Shu yo'linib turdi deganimiz shu to'g'ri bo'lishi mumkin. Ustiga chiqib turibdi. Amada yerda qo'yib qo'ygan ko'tak ko'z ustiga chiqib turgan bo'lsa, egizrak turaydi deb. Ma'lumda turk bo'lsa, turkka yo'linib turibdi deb so'ziga vaqtida demoqchi. Wa yajtahidu an yuhya laylahu muddata muqamihi bi qira'atil Qur'an. Shu kechini Qur'on o'qish bilan ihyo qilishga tirishishi munosib. Ve zikrillahi ta'ala Allah Ta'ala'nı zikir kılıdı. Kur'an okuydu ve dua kılıdı. Indel minberi vel kabri ve beynehuma sirran ve cehran. Kişide ve tişide inde zikir kılıp dua kıldırdı. Minberinin kaşıda, kabrinin kaşıda ve işkisinin arlıqıda.
ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع. رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكي خليفسنا زيارة قيغاندن كان جنة البقيع يعني بقيع الغرقد ديگن قبرستانلыкка çıkışı ve ziyaret kılışı müstehap. فيأتي المشاهد والمزارات بقي قبرستانلыкka çıkıp ziyaret kılıdı ve onun başka Medine Munawwara'daki barlık ziyaret kıldıgan orunlarını kördügan ve ziyaret kıldıgan orunlarını aylandı. Şöyle bardı deydi. Medine'de ziyaret kıldıgan muhim orunlardan Quba Mescidi var. Quba Mescidi Seyyinde İbn Umar radıyallahu anh rivayet kıldı. Kendine salsam ya'ti Quba'a rakiben ve maşiye. Yani bir rivayette feyusalli fihi rakateyn. Yani bir rivayette Müslümanlıkta namaz kılan kişiye ömrünün savabı oldu diye. Şembe günüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Quba Mescidine bardı. Yani Cebel Uhud, şu Uhud cengide şehit olan 70 sahabenin kabrisi var. Şu kabrinin kışı ve Uhud'da vardı. Uhud'da o hâdâ cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu diye. 70 sahabenin Hamza, Musab ibn Umayr şu meşhur sahabeden 70'ninki kabrisi var. Yani Baqi' Gharqad bu sahabe kiramlar, muhacir, ensarlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem âli beyti, ezvac mutahharının kabrları var. Ezvac mutahharından Hadice ile Maymuna'nınki Başkaya'da Mekke'de buluşurken qağanlardan şu Baqi'da. Yana Mescid-ül Cuma'da dastlab qatim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan chaqda Madinaga berishdan burun Juma o'qigan masjid. Masjidi Bani Salib ibn Auf. Madinaga ketayotgan chaqda Juma bo'lib qilib, shu yerda tunji Jumani o'qigan. Yana Masjid-ul Roya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu joyda turib Xandak ko'lashga yetakchilik qilgan. Yani Abu Zar radıyallahu anh Mescid-ül İcaba, Mescid-ül Suqya degan bir masjid var. Bu hozirgi temir yo'l poyezd vokzalining tomlarining ichida ekan shu masjid. Mescid Suqya. Masjidga yaqin bir joyda poyezd vokzali var. Burun Osman imperatorligi Turkiyadan Madina Munawwara kadar poyezd yo'li rels qurilish qilamiz deb boshlagan qurilishning bir uchi. Hozirmi bir ko'ni bir poyezd bu qism birini qo'yib qo'ydi. Yani Mescid-ül Mustarah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhuddan qaytgan vaqtida shu joyda biraz aramalab namoz o'qitgan. Yani Mescid-ül Shayxayn Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhudga mangan vaqtida Shamla xutdan o'qitgan. Yani 7 masjidlar deb bir joy var. Bumi Xandak qo'llangan. Xandakning bo'yida Sala tig'i deb bir tağının bağırda sanında izrak yerdeki 7 masjid. Biz 84-yillarda bağlı vaxtımızda, ondan bağlı vaxtımız 80-yillarda bağlı vaxtımızda 7 masjid ayrım batdı. Her bir masjid xuddi küçük bir 20 kvadratlık hücrede kendi küçük masjidlerdi. Bu qanday masjid? 6 masjid desek, 6'sı her bir sahabeninki Xandak qo'lgan chaqda düşman her anda müşahidin Xandakdan o'tib hujum qilishi mumkin deb aşağıda muhafazat tutuğan vaxtida keçisi tahajjud o'qib, kunduz namoz o'qib, aşağı Medina maymunda qarovullikda tuğan joy. Bu 6 masjidga masjid-i qiblatayni qatsak 7 masjid oldu. Endi hozir 7 masjidninki birasi munda do'ngrak tağning bag'rida bor, qolgan 2-3 o'rnida cho'ng masjid bilan shirtib bu izni yo'q hozir. Bu masjidlarning ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabe kiramlar Xandakni qo'llayotgan chaqda yetakchilik qilib aşağı turib namoz o'qigan Masjid-ul Fath. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu mushriklarga beddua qilib qilgan joy. Masjid-ul Fath deyilgan. Undan boshqa shu Xandak qo'llashni maslahat bergan Salman Farisiyning masjidi, Hazrat Abu Bakrning, Umarning, Hazrat Alining, yana Masjid-i Fatima. Bu Sa'd ibn Muazzam masjidi deb atalgan. Mush 6 masjid Masjid-ul Qiblatayn bilan 7 masjid, al-Masajid as-Sab'a deb mashhur. Yani Suudi Arabistandagilar hozir Masjid Nabaviyga, Rasulullohning qabrisiga, Baqiyaga, Qubaga va Uhud tig'iga ziyorat qilishga ruxsat. Uningni boshqa ziyorat qilsang bid'at, harom deb cheklaydi. Shu ba'zi yerlarni chekib tuzlab yo'qotildi. Xususan qabr Sayyid shuhada Hamza radhiyallohu anhu. Bularmi shu ziyorat qilgan
qabrlarning ichida Uhud shahid bo'lgan Hamza radhiyallohu anhuninki qabrisi. Musab ibn Umayrning qabrisi shu edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Musab ibn Umayrning qabrisi kelib, shu oyatni o'qigan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayhi, faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu 8 yil o'tgandan keyin Uhud shahidlarining qishini chiqib namozini tushirgan. Xuddi ular bilan bir vidolashgandek qilib namozini tushirib qaytgan. Va yazuru fil baqi'i qubbatul Abbas. Jannatul Baqi' yoki Baqi'ul Gharqad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisiga masalan ravdiga Jibril yoki Babi Salomdan shunda kirgandan keyin ravdidan o'tib qabri sharif kelgandan keyin u yerdan chiqsak, ishqning yana bir uchidan chiqsak, shu Baqi' tarafga chiqamiz. Shu joyda Qubbatul Abbas radhiyallohu anhuninki gumbizi bor. Ya'ni shu Osmon imperatorligi yoki undan ilgariki xalifalar shunda yasab qo'ygan. Da bir gumbazlik, mazoliqda qilib, gumbazlik qilib yasab qo'ygan. Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tag'isi. Va fiha ma'ahu al-Hasan ibn Ali. Hazrat Abbasning shu gumbizining ostida Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuninki qabrisi bor. Hasan ibn Ali aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida dafn qilinma. Agar bak jidal chiqib qolsa, qon to'kilgan bo'lsa, mayli deb ulashdan oldida shunda topilgan. Chunki Marvan ibn Hakam buni to'sab turgan. Ya u hujriga Rasulullohning qishiga dafn qilmaysa, to'sab turganki, u yerda urush chiqilgan bo'lg'achqa va sahobalar Misr ibn Mahrama va shunda sahobalar maslahat turib, undan Hazrat Abbosninki gumbizning ostiga billa shu yerga dafn qilishga ma'qul kelgan. Va Zeynul Abidin as-Sajjad ko'p sajda qilgan ibodatgo'y zot. Bu Husayn ibn Ali radhiyallohu anhuninki o'g'li Ali. Zeynul Abidin Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Laqimi Zeynul Abidin yoki as-Sajjad. Ko'p ibodat qilgan zot o'g'achqa İmam Malik shunda degan. Summiya Zeynul Abidin li kasrat ibadatihi. Bu Şianing nazarida 4-imom. Bu asli ahli sunnah, ahlul baytdan. Lekin imomiyya yoki Şialar o'zining xiyolida zanjirsimon imomlarni biz qilib undan o'qiladi. Wa ibnuhu Muhammadul Baqir. Muhammadul Baqir shu Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talibning o'g'li Muhammad, ya'ni Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhum. Buning laqabi Baqir. Muhammad al-Baqir, ya'ni ilm ma'rifatda keng ma'lumotliq alloma degan ma'noda. 114-yil vafot bo'lgan. Bu Shianing nazarida 5-imom. Baqirning onasi Fatima bint al-Hasan ibn Ali radhiyallohu anhum. Va ibnuhu Ja'far as-Sadiq. Va uning o'g'li Ja'far as-Sadiqning qabrisi mo shu yerda. Ja'far Muhammadningki o'g'li. Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhum. Bu Shianing nazarida 6-imom. 148-yil vafot bo'lgan. İmam Abu Hanife rahmetullah alayhi bunun da hadis rivayet qilgan, İmam Malik hadis rivayet qilgan, nayt katta olimlarning birisi. İmam Abu Hanife rahmetullah alayhi zamandash. Ham ba'zi munozirlarim bor, İmam Abu Hanife bilan qilgan munozirlar. Va qubbat amirul mu'minin Osman radhiyallohu anhuninki gumbizi mush yerda, qabrisi mush yerda. Va qubbat İbrahim ibn Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohimning qabrisi mush yerda. Va jama'atin min azwaj Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azwaj mutahharalaridan bir guruh ummatul mu'minin shu yerda, ya'ni Xadija bilan Maymuna radhiyallohu anhadan boshqalarning qabrisi shu yerda. Va ammatihi Safiya binti Abdul Muttalib. Ammasining qabrisi shu yerda. Va kathir min as-sahabati va tabi'in radhiyallohu anhum. Sahabat tabi'inlardan nurg'un sahabat tabi'inlarning, ansarlarning, muhojirlarning qabrisi shu yerda. İmam Malik rahmetullohi alayhining qabrisi shu yerda.
Ana gümbaz qilib, aslında Şamgoda qilib, 7-8 aylan bir çoğun aile, onun 5 kişinin yerligini qo'yilgan, shunda bir ihat qilib qo'ygan. Bu keyingi davrda xalifalardan balki Abbasiyda qilgandi, uningki Osman imperatorligi hukm surgan chaqda qilgandi, u sahabe-kiramlarning zamonida qilgan emas. Bunda bino qilish shaklida islomda. Yubna al-qabr va yujassas al-qabr wal kitaba. Ayni aslan misl shaklida. Ya bu mescidin gümüzü o. Kavrinin gümüzü emas. Ya o mescidge qilganmas. Hani kavra barbaran o'qib keyingilar masjid dairasiga kirgizib qo'ygan bo'lg'achqa masjidning ichidek. Lekin ichida bo'lsin bu ayrim tamsuqoqli bir hujra bo'lgan ekan, u ayrim. Yani masjidning ichida desak, yana bir tarafdan u masjidga tava emas yani. Onun içinde namaz o'qilib, o'qilgan joy emas. U ayrim bir hujradek, masjidning ichidagi bir hujra. Aş Baqiyal G'arqat degan bir daraxtning nomi. Shu yerda shu G'arqat degan daraxtlarni shuni kesib, yig'ishtirib, shunda yerga qo'ygan. Dastlab qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Baqiyal G'arqatda Osmon ibn Maz'un radhiyallohu anhuni yerga qo'ygan. Yerga qo'ygan vaqtida birisi yo'g'on tashna kelgan deb shu cho'ng tashni qo'yib, "Ata'allamu biha qabra akhi va adfunu fihi man mata min ahli." Qarindishimning qabrisiga belgi qilib qo'yaman, o'sha tashni qo'yib va oil tavobatimni vafot bo'lganini o'shaga dafn qilma deb shu yerni Rasululloh boshqalarni setib olgan mo'shnar. Lekin shu qabristonlik ham burundan tortib shu Madinadagilar ziyoratga qilib qilganning bir tarafi shu. Jahiliyatda shuna bir qabristonlik bo'lardi, keyin undan islomiyatdan keyin endi qabristonlik bo'lib ketgan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu dedi: ثم أتبعه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. Unga Osman ibn Maz'unni yerligini qo'ygan ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'g'li Ibrohimni shu joyga dafn qilgan. Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan. Wa yusalli fi masjid Fatima radhiyallohu anha bil Baqi'. Shu Baqi'dagi Fatima radhiyallohu anhaning masjidi, yoki shu qabriga shunday masjiddek bir narsa yozgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda shu masjidda, ya'ni bu qabristonlikning orasidagi bir masjid desek, şu masjidda namoz o'qiydi deydi. Lekin Masjid Sabadulqo, bu yerdagi Masjid Fatima, bu Masjid Sa'd ibn Muaz deb atilgan 7 masjidning birisi. Mushu joylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qigan joylar bo'lishi mumkin. Ya'ni shunda udil kelgan chaqda shu yerda namoz o'qib, shunda jihadga altinishda, qaytishda yoki shunda Xandaqda tayyatuga vaqtida endi namoz o'qigan bir o'rinlar bo'lishi mumkin. Yoki namoz tushgan chaqda, masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni tushirdi, musalla, Masjid Nabaviy emas. Asli sunnat shu. Janoza namozni musallada tushirdi. Masjid Nabaviyda odatda shu farz 5 vaqt namozini shu yerda o'qiydi. Yani aşı musalla qandag'imda, shunda masjidda kanda bir keyingilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoza tushirgan, ya'ni masjidda bir gumbazdek binosini qilib qo'ygan bo'lsa, Masjid Fatima deb atalgan bo'lishi mumkin, bir masjid. Wa yustahabbu an yazura shuhada Uhud yawm al-khamis. Uhud şehitleri 70 şehitni ziyorat qilish mustahab. Bunda ixtilof yo'q. Yawm al-khamis ba'zilar shunda payshanba kuni, ba'zi aziz rivoyatga tanilgan bo'lishi mumkin. Payshanba kunida mustahab deb bunda qaraydiganlar bor. Ba'zi ulamolar buning dalili yo'q, payshanba ya falan kun deb belgilash yo'q. Xohlagan chaqda sen ziyorat qilsang bo'ldi deydi. Dalil yo'q bunga yawm al-khamis deydigan. Masalan, Masjid Quboni shanba kuni berib ziyorat qilish dalil bor. Uhudni payshanba ziyorat qilsa dalil bo'lmasligi mumkin. ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Şu ayet kelgan bo'yicha salom qilib, xudo farishtalar shu sabr qilgan, jihatda chidamchanlik qilgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan mustahkam birga turgan ashab-ı kiramlar jannatga kirgandan keyin ularga sizlar sabr qilganligingiz uchun, fidokorlik qilganligingiz uchun, chidamchanlik qilganligingiz uchun sizlarga salomlar bo'lsin. Fa ni'ma uqbaddar. Yani dünya yurti, dar desek, dünya dar desek, dünya yurtining oqibati nima degan obdan. Yani sabr qilgan shu dunyodan keyin oldigan natija erishadigan jannat nega obdan joy.
yoki do'zaxdan bir o'rin, jannatdan bir o'rin belgilab qo'ygan desak, bandiga do'zaxdagi o'rinni jannatga o'ringa Alloh taolo almashtirib bergan bo'lsa, bu keyingi almashtirilgan, keyin erishtirilgan dar, ya'ni jannat degan obdan joy. Selamun alaykum dar qavmin mu'minin va inna inshaalloh bikum lahiqun. Bu Hazrat Aisha radhiyallohu anhaning hadisida kelgan duo. Ya'ni qabrga borgan chaqda mushunda duo qildi. Va yaqra'u ayatul kursi va suratul ikhlas. Ayatul kursi o'qiydi, sura ikhlos o'qiydi deb. Va yustahabbu an yatiya masjida Quba'a yawm as-sabt. Kaza warada anhu sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunda kelgan, muttafaqun alayhi hadisda. Shanba kuni boribdi deb. Yoki kimiki shanba kuni bunda borsa degandek bunda hadislar bor. Qabristonlikda Qur'on o'qishni imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shu mutaqaddim imomlarimiz makruh deb qaraydi. Keyingilari va hozirgi diyorimizdagi Hanifi mazhab agash kishilari mustahab deb qaraydi. Imom Ahmad joiz deb qarasa, hozir agash kishilari harom bidat deb qaraydi. Bunda ta'til bo'lib ketib qoldi hozir. Qala va yad'u. Bu duo qildi demakchi, shu Masjid Quboda bu yanada. Masjid Quboda degan bo'lish kerak. Bunda duo qildi. Ya sarihal mustasrihin. Ey yordam tilab to'lg'anlarning yordam berguvchisi. Sarih degan so'z minal addad, ya'ni qaram qarishga ma'noga ega. Mustaghith degan ma'nosi bor, mughith degan ma'nosi bor. Mustasrihin ya'ni mustaghithin. Va ya ghayyatal mustaghithin, ya'ni jiddiy qutquzishni talab qilayotganlarni darhol qutquzuvchi zot. Ya mufarrija karbil makrubin, g'am qayg'u cho'mgan shunda dardmanlarningki dardini va g'amlarini xalos qiluvchi. Ya mujiba da'vatul muttarrin, salli ala Muhammadin va alihi wakshif karbi va huzni kama kashafta an rasulika sallallahu alayhi wasallam huznahu va karbahu fi hadha al-maqam. Ya Hannan ya Mannan. Hannan, Mannan degan ismlarni Alloh taolaning ismlari yoki emasmi degan masala ixtilofba. Hannan deganda biz Ar-Rahim degan ma'noda. Ba'zi hadislarda kelgachga ba'zi ulamolar Alloh taolaning ismi desa, ba'zilar yo'q, ismi yo'q deb qaraydi. Al-Mannan ko'p ato qiluvchi va beruvchi. Agar minnat qilib qolsa, minnat qilishga loyiq zot degan bo'lishi mumkin. Bu Abu Dawud kelgan, Sayyid kelgan bo'g'ishqa Alloh taolaning ismlari qatoridan. Ya Hannan ya Mannan, ya kathir al-ma'ruf, ya daim al-ihsan, ya arhamar rahimin. Amin. Bunun bilan biz 2 yil ilgari boshlagan al-ixtiyor kitobininki 1-tomi, 4 tomning 1-tomi Kitabul Hajning oxirida oyoqlashgan bo'ldi. Arliqda Muvattani o'qigan bo'ldik. Ta'til damog'at. Mana shu kunlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan muborak kunlar bo'lgandan keyin kitob oxirlashgan bo'lg'achqa, shu soatlar yig'ilish duo ijobat bo'lgan bir so'rim bo'lg'achqa. Ilohi amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanir rohim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وبكل قوانا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تخيب فيك رجاءنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده في نحره واجعل بأسه على نفسه ودمره تدميرا. اللهم أحصهم عددا وأبدهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم بقوة من عندك أيدهم. اللهم ثبت أقدامهم وفك أسراهم وانصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمن كان له فضل علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارزقهم جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.